169 जो तो इन अ मशीनिंग टेस्ट एक मशीनिंग टेस्ट करवामां आव्यो छे। कटिंग स्पीड 100 मीटर पर मिनिट छे अने इंडिकेटेड टूल लाइफ 16 मिनिट छे अने कटिंग स्पीड 200 मीटर पर मिनिट होय तो इंडिकेटेड टूल लाइफ 4 मीटर पर 4 मिनिट छे। तो वेल्यू ऑफ एन अने सी शोधवानी छे। आमां पण आ सूत्र लगाडवानुं छे। जोई लेजो, અહીં તમે ધ્યાન રાખજો બરાબર કે આ મીટર પર મિનિટમાં જ હોવું જોઈએ અને આ જે છે એ પણ મિનિટમાં જ હોવું જોઈએ। તો અહીં તમને આપેલું છે 100, આ વી લખ્યું, હવે ટી આપ્યું છે 16 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200 અને 4 બરાબર। तो 100/200 इज इक्वल टू 4/16 1/2 4 चौक 16 बराबर 4 एका 4 4 चौक 16 तो 1/4 बराबर। हवे आ एन नी वेल्यू आपणे शोधवानी छे तो अहीं आपणे 1/4 करवुं होय तो 1/2 है ने बराबर। तो अहीं आपणे 1/2 2 नो वर्ग थाय 4 बराबर। तो एन आवे 2 नो वर्ग ने आपणे उपर लई जई शकीए 1/2 तो 1/2 तो हवे तमे आ बंनेना घातांक कम्पेर करी शको। अहीं 2n छे तो अहीं 1 तो 2n इज इक्वल टू 1 तो n इज इक्वल टू केटलो आवशे 1/2 n इज इक्वल टू 1/2 एटले के 0.5 कसे आप्युं छे 2 आंसर में आप्युं छे तो फरीथी तमारे हजू आगळ वधवुं पड़शे। हवे तमने बीजું શું શોધવા કીધું છે? કોન્સ્ટન્ટ શોધવા કીધું છે। તો 100 × 16 કેટલું છે 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી। આજે આવે તે सी ની વેલ્યુ શોધવા કીધી છે 100 × 16 એટલે 4 ચોક 16 તો सी बराबर 400। क्या છે આન્સર? ઓકે, 0.5 અને 400 આવી ગયો। 0.5 અને 400। Which of the following instrument widely used to check the calibrate geometric features of the machine tools during their assembly? જ્યારે પણ મશીનની એસેમ્બલી કરવામાં આવે ત્યારે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વપરાય છે કેલિબ્રેટ કરવા માટે જીઓમેટ્રિક ફીચર્સના મશીન્સના। તો લેઝર ઇન્ટરફેરોમીટર વપરાય છે। કયું મશીન વપરાય? લેઝર ઇન્ટરફેરોમીટર। ફ્લેટનેસ ઓફ મશીન બેડ કેન બી મેઝર્ડ યુઝિંગ। मशीन बेडनी फ्लेटनेस केवी रीतना मेजर करवामां आवे छे तो ऑटोकोलिमीटर द्वारा। ऑटोकोलिमीटर आ रीतनुं होय छे, कंईक बे टाइपना एरो आवे छे, અહીંથી તમારે આંખથી જોવાનું હોય છે બરાબર। આ એરો વચ્ચે કંઈક अलग अलग एरो वच्चे डिस्टन्स होय तो तेना आधारे तमे एनी फ्लेटनेस मेजर करी शको छो ऑटोकोलिमीटर में। Which of the following metal forming process is not a high energy rate forming process? आनो मतलब तमने खबर होवो जोईए। हाई एनर्जी रेट एटले के एवी प्रोसेस के जेनी अंदर बहुत ज बधी एनर्जी तमारे आपवी पड़े। शाना माटे? कोईक नवुं आपणे मेटल अथवा नवुं कोई पीस बनाववा माटे, नवुं मटीरियल, नवो वर्कपीस बनाववा माटे बराबर। तो तेना माटे कई हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस नथी। इलेक्ट्रोमिकेनिकल फॉर्मिंग। इलेक्ट्रोमिकेनिकल फॉर्मिंग कोने कहेवाय? के जेमां तमे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापरो छो अने हाइड्रोलिक एनर्जीना मददथी कोई प्रेस चालतो होय तो ते पण हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग छे। एक्सप्लोजिवमां तो बहुत बधी एनर्जी जोईए। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग आ पण आमां पण बहुत बधी एनर्जी जोईए। आज रोल फॉर्मिंग छे तेमां एटली बधी एनर्जीनी जरूर पड़ती नथी बराबर। रोल फॉर्मिंग शुं होय छे? बे रोलर होय छे तेनी वच्चेथी मेटल्स जती होय छे। અહીં ફક્ત મોટર જ ચાલતી હોય છે અને મોટરની મદદથી આ જે મટીરિયલ્સ છે તે પ્રેસ થઈને પટલી સીટમાં બનતું હોય બરાબર। તો એ જે છે તે હાઈ એનર્જી રેટ ફોર્મિંગ પ્રોસેસ નથી। મેગ્નેટિક ફોર્મિંગ ઇઝ અ એક્ઝામ્પલ ઓફ। મેગ્નેટિક ફોર્મિંગ જે છે તે હાઈ એનર્જી રેટ ફોર્મિંગ છે કેમ કે મેગ્નેટિક ફોર્મિંગમાં मैग्नेट जनरेट करवा माटे घणी बधी एनर्जीनी जरूर पड़ती होय छे। तो ये हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस छे। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ CNC पार्ट प्रोग्राम ब्लॉक N020 G02 X45 Y25 R5 द टाइप ऑफ टूल मोशन विल बी। ज्यारे पण तमे G02 वापरो छो त्यारे क्लॉकवाइज सर्क्युलर इंटरपोलेशन मेथड है।
આ જે પહેલો જે નંબર હોય છે તે સિક્વન્સ દર્શાવે છે કે આ 20 નંબરનું છે, બરાબર, N20. પછી G0T તમારો કોડ છે તે ક્લોકવાઇઝ સર્ક્યુલર ઇન્ટરપોલેશન દર્શાવે છે. X45 Y25 એ તમારા યામ છે. R5 એ તમારું રેડિયસ છે. ઓકે, R5 રેડિયસ છે તો X45 Y45 તમારું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. તો એ સર્ક્યુલર ઇન્ટરપોલેશન દર્શાવે છે અને ક્લોકવાઇઝ. કાઉન્ટર ક્લોકવાઇઝ માટે G03, બરાબર. લિનિયર ઇન્ટરપોલેશન માટે G01, બરાબર. ને રેપિડ ફીડ માટે ખબર નહીં, જોવું પડશે રેપિડ ફીડ માટે. 175ની વાત કરીએ. Arrange the process in the increasing order of their maximum material removal rate. આ ક્વેશ્ચન જનરલી ગેટમાં અથવા ESCમાં પૂછાયો છે, તેમાંથી ડાયરેક્ટ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે, બરાબર. તો arrange the process in the increasing order of their maximum material removal rate. જોજો અહીં કીધું છે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર, મીન્સ કે ઓછામાં ઓછું જે હોય તેને પહેલાં લેવાનું. અલ્ટ્રાસોનિકમાં ઓછામાં ઓછું હોય છે, પરંતુ એના કરતાં પણ વધારે ઓછામાં ઓછું લેઝર બીમ મશીનિંગમાં હોય છે, બરાબર. તો લેઝર બીમ મશીનિંગ જે પહેલાં આવતું હોય તે ચેક કરી લો. લેઝર બીમ પછી ઇલેક્ટ્રોન બીમ મશીનિંગ, તો બંનેમાં સેમ જ છે. પછી અલ્ટ્રાસોનિક મશીનિંગ, હા બરાબર છે. પછી ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મશીનિંગ, ના, ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મશીનિંગ જે છે એ સૌથી વધારે મટીરિયલ રિમૂવલ રેટ છે, બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મશીનિંગ સૌથી લાસ્ટમાં આવશે, કેમ કે સૌથી વધારે મટીરિયલ રિમૂવલ રેટ જેનો હોય તો તે છે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મશીનિંગ, અને સૌથી ઓછો મટીરિયલ રિમૂવલ રેટ જે છે તે લેઝર બીમ મશીનિંગનો છે. તો કરેક્ટ આન્સર છે લેઝર બીમ મશીનિંગ, ઇલેક્ટ્રો બીમ મશીનિંગ, અલ્ટ્રાસોનિક, પછી ઇલેક્ટ્રો ડિસ્ચાર્જ અને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મશીનિંગ. Which of the following process has a very high material removal rate efficiency? Material removal rate જે છે તે હાઈ છે અને સાથે સાથે એફિશિયન્સી પણ વધારે છે. તો પ્લાઝમા આર્ક મશીનિંગ જે છે તેમાં મટીરિયલ રિમૂવલ રેટ હાઈ છે અને તેની સાથે તેની એફિશિયન્સી પણ હાઈ છે. ઇલેક્ટ્રો ડિસ્ચાર્જ મશીનિંગ જે છે તેમાં ટૂલ શાનું બનાવવામાં આવે છે? જનરલી ઇલેક્ટ્રો ડિસ્ચાર્જ મશીનિંગમાં ટૂલ કોપરનું બનાવવામાં આવે છે. શાના માટે કોપરનું બનાવવામાં આવે છે? કે ઇલેક્ટ્રો ડિસ્ચાર્જ મશીનિંગમાં જે ટૂલ હોય છે, ટૂલમાંથી સ્પાર્ક કરાવવાનો હોય આપણે, એને એ જે સ્પાર્ક જનરેટ થાય એ સ્પાર્ક અહીં હીટ ડેવલપ કરે અને અહીંથી મટીરિયલ રિમૂવલ થાય. કેવી રીતના? કે હીટ ડેવલપ થાય અને જે મટીરિયલ છે તે વેપર ફોર્મમાં કન્વર્ટ થાય અને વેપર ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈને મટીરિયલ રિમૂવ થાય. તો હવે સ્પાર્ક જનરેટ કરવા માટે જે આ જે તમારું ટૂલ છે તે હાઈલી કન્ડક્ટિવ હોવું જોઈએ, અને હાઈલી કન્ડક્ટિવિટી વાળું ટૂલ કયું છે? કોપર. When 3-to-1 principle used to support and locate the 3-dimensional workpiece during the machining, the number of degree of freedom that are restricted is. જો 3-to-1 નો પ્રિન્સિપાલ આપણે યુઝ કરીએ, 3-to-1 કેવો હોય છે? ધારો કે આ વર્કપીસ છે, વર્કપીસને તમારે લોકેટ કરવાનું છે, તો અહીં 3 પિન લગાવી દેવામાં આવે, 2 પિન આ બાજુ લગાવી દેવામાં આવે ને ત્રીજી પિન આ બાજુ લગાવી દેવામાં આવે, બરાબર. તો આ 3 પિનની મદદથી તમારું જે વર્કપીસ છે તે ફક્ત કઈ ડાયરેક્શનમાં જઈ શકે છે? તો તમે જોઈ શકો છો, એક આ ડાયરેક્શનમાં જઈ શકે છે, પછી આ બાજુની ડાયરેક્શન તો બ્લોક થઈ ગઈ, આ બાજુની પણ બ્લોક થઈ ગઈ, નીચે તો જઈ જ નહીં શકે. પછી બીજી એક ડાયરેક્શન કે આ રોટેટ થઈ શકે છે, એટલે આ ડાયરેક્શનમાં રોટેટ થઈ શકે છે, અને બીજું કે ઉપરની ડાયરેક્શનમાં જઈ શકે છે, બરાબર. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 9 ડાયરેક્શન જે છે તે ઓલરેડી, જો જનરલી કેટલી ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ હોય? તો કે 12. કેવી રીતના 12? તો આ 1, આ 2, આ 3, આ 4, આ 5, આ 6, બરાબર. આ 6 ડાયરેક્શન થઈ ગઈ. પછી બધી ડાયરેક્શનમાં રોટેશન. હવે 6 ડાયરેક્શનમાં 6 ડાયરેક્શનમાં રોટેશન થાય, બરાબર. તો 6 ડાયરેક્શનની મૂવમેન્ટ અને 6 ડાયરેક્શનના રોટેશન, તો ટોટલ 12 ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ હોય છે. પરંતુ જ્યારે તમે 9 પિન લોકેટ કરી દો ત્યારે 12માંથી 9 તમારી ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ જે છે તે રિસ્ટ્રિક્ટેડ થઈ જાય. ફક્ત 3 જ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ તમારી પાસે બચશે, એક આ ડાયરેક્શન, એક આ રોટેશન, એના ઉપરની ડાયરેક્શન, બરાબર. તો 9 રિસ્ટ્રિક્ટેડ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ છે. પોઈઝન્સ રેશિયો ફોર પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ઇનકમ્પ્રેસિબલ મટીરિયલ. પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ્સ અને એ પાછું ઇનકમ્પ્રેસિબલ મટીરિયલ્સ હોય તો તેના માટે પોઈઝન્સ રેશિયો શું હોય છે? તો પોઈઝન્સ રેશિયો જનરલી -1 to 1/2 સુધી વેરી કરે છે, અને 1/2 એટલે કે 0.5 જેની વેલ્યુ છે એ જનરલી રબર આવે છે, બરાબર. તો
રબરનું મટીરિયલ્સ કેવું હોય છે? તો ઇનકમ્પ્રેસિબલ અને પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ જે છે તે રબર. તો તેના માટે આન્સર છે 0.5. બરાબર. A curved member with a straight vertical leg is carrying a vertical load Z as shown in the figure. The stress resultant in the XY segment are. XY સેગમેન્ટમાં જે સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય છે તે તમારે શોધવાનો છે જ્યારે તમે પી લોડિંગ આ રીતનું આપશો. અહીં તમે પી લોડિંગ આપશો તો XY સેગમેન્ટમાં કયા પ્રકારનો રિઝલ્ટન્ટ સ્ટ્રેસ જોવા મળશે? તો પહેલાં તો અહીં તમે લોડ આપો છો એટલે ડાયરેક્ટ લોડ આના પર XY સેગમેન્ટ પર ડાયરેક્ટ લોડ પી તે એપ્લાય થશે જ. બરાબર. પછી બીજું એ કે અહીં પી આપો છો તો આ પોઈન્ટ સાથે ભલે આ પોઈન્ટ એકબીજા સાથે કોઇન્સાઇડ થાય છે, પરંતુ અહીં તમે આપો છો તો આ જે આ સર્ક્યુલર આર્ક છે તેના લીધે થોડી ઘણી તો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આવશે જ. બરાબર. એ થોડી ઘણી બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આવશે તો તેના લીધે XYમાં બેન્ડિંગ ફોર્સ પણ આવશે. એક જ મિનિટ, હું જોઈ લેવાનો આન્સર શું. આનો જે આન્સર છે તે એક્સિયલ ફોર્સ ઓનલી. બરાબર. તો બરાબર છે, અહીં કોઈ પણ પ્રકારનો બેન્ડિંગ ફોર્સ નહીં આવશે, ફક્ત એક્સિયલ ફોર્સ જ એક્ટ કરશે. કેવી રીતના કે આ જે પી ફોર્સ લાગે છે એ પી ફોર્સ ભલે આ જે આર્ક છે એને બેન્ડ કરવાની કોશિશ કરશે, પરંતુ આ જે પી ફોર્સ છે તે એક્ઝેક્ટલી અને ઇન લાઇન છે, તો કોઈ પણ પ્રકારનો બેન્ડિંગ ફોર્સ અહીં એક્ટ નહીં કરશે, ફક્ત એક્સિયલ ફોર્સ જ એક્ટ કરશે. બરાબર. તો એક્સિયલ ફોર્સ જ આવશે આન્સર આનો, થોડું ધ્યાન રાખજો. A rod of length L, diameter D, subjected to tensile load P. Which of the following sufficient to calculate the resulting change in diameter? ફક્ત ટેન્સાઇલ લોડ જ આપવામાં આવે છે. એક રોડ છે એને એક ટેન્સાઇલ લોડ જ આપવામાં આવે છે પી. હવે આના જે ડાયામીટરમાં ચેન્જ થાય છે તેના માટે શું સફિશિયન્ટ હશે? તો પહેલું તો સ્ટ્રેસ જોઈશે. બરાબર. સ્ટ્રેસ, પછી મ્યુ એટલે કે પોઈઝન્સ રેશિયો જોઈશે. પોઈઝન રેશિયો શું આપે છે? ડેલ્ટા ડી બાય ડી ડેલ્ટા એલ બાય એલ. તો હવે જોઈ લઈએ આપણે યંગ મોડ્યુલસ જોઈશે. ડી બાય ડી ડેલ્ટા એલ બાય એલ. ડેલ્ટા એલ બાય એલ હોય આપણે, ડેલ્ટા ડી બાય ડી હોય આપણે તો પોઈઝન્સ રેશિયોની તો જરૂર પડશે જ. તો યંગ મોડ્યુલસ, એકલા યંગ મોડ્યુલસથી કામ નહીં ચાલે. શિયર મોડ્યુલસ, પોઈઝન્સ રેશિયોની તો જરૂર પડશે જ 100%. બરાબર. તો પોઈઝન્સ રેશિયો તો તમને જોઈશે જ. લેન્થ આપેલી છે, ડાયામીટર આપેલો છે, ચેન્જ ઇન લેન્થ અને ચેન્જ ઇન ડાયામીટર. તો ચેન્જ ઇન લેન્થ, હવે ચેન્જ ઇન લેન્થ માટે તમને એપ્સાઇલાની જરૂર પડશે. બરાબર. તો એપ્સાઇલા ક્યાંથી આવશે? તો સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એપ્સાઇલા. એટલે તમને યંગ મોડ્યુલસ ઈની જરૂર પડવાની. યંગ મોડ્યુલસ ઈ તમે જાણતા હશો તો તમને સ્ટ્રેસ તો તમે શોધી કરશો પી બાય એ, કેમ કે તમને એરિયા ખબર છે, તો પી બાય એ પરથી સ્ટ્રેસ જાણશો. ઈની વેલ્યુ તમને ખબર હોવી જોઈએ, તો તમે એપ્સાઇલા શોધશો. એપ્સાઇલાની વેલ્યુ તમે આની અંદર મૂકશો અને પોઈઝન્સ રેશિયોની વેલ્યુ મળશે. પોઈઝન્સ રેશિયોની વેલ્યુ તમને આપેલી હોવી જોઈએ. તો બે વસ્તુની જરૂર પડી, એક તો યંગ મોડ્યુલસની, બીજું પોઈઝન્સ રેશિયોની. તો તમને આ ડેલ્ટા ડી બાય ડી તમે શોધી શકશો. તો આન્સરમાં આવશે યંગ મોડ્યુલસની જરૂર પડી. ઓકે. હવે પોઈઝન્સ રેશિયો માટે અહીં તમને યંગ મોડ્યુલસ પ્લસ શિયર મોડ્યુલસ એવું આપ્યું છે. બરાબર. તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2G1 પ્લસ મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3K1 માઇનસ 2 મ્યુ. તો ઈની તમને જરૂર પડી. હવે બીજું કીધું છે કે શિયર મોડ્યુલસ. ઓકે. તો ઈ અને શિયર મોડ્યુલસ હશે તમારી પાસે તો તમે મ્યુની વેલ્યુ શોધી શકશો અને મ્યુની વેલ્યુ આની અંદર મૂકી શકશો. તો બોથ યંગ મોડ્યુલસ એન્ડ શિયર મોડ્યુલસ આ આન્સર સાચો છે. આ ક્વેશ્ચન્સ જે છે તે થોડો એન્ટિક ક્વેશ્ચન્સ છે, થોડું વધારે વિચારવું પડે તમારે. ડાયરેક્ટલી આન્સર લખશો તો ઘણીવાર ખોટું પડી જાય, તો વિચારી લેવાનું. એમ ઇઝી છે પરંતુ વિચારવું તો પડે તમારે. ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઇફ ધ વેલ્યુ ઓફ પોઈઝન્સ રેશિયો ઇઝ 0, હવે મ્યુની જે વેલ્યુ છે તે 0, મ્યુની વેલ્યુ 0 છે. મ્યુનું સૂત્ર શું છે? ડેલ્ટા ડી બાય ડી ડેલ્ટા એલ બાય એલ. મ્યુની વેલ્યુ 0 ક્યારે થાય? કે ઉપર ડેલ્ટા ડી બાય ડીની વેલ્યુ જે છે તે 0 હોય. હવે ડેલ્ટા ડી બાય ડીની વેલ્યુ 0 ક્યારે થાય? ડેલ્ટા ડી બાય ડી એટલે તો ખબર ને, લેટરલ સ્ટ્રેઇન. હવે કોઈ મટીરિયલ્સ છે એ મટીરિયલ્સની ઉપર તમે પી લોડ લગાડો, પરંતુ એમાં કોઈ પણ પ્રકારના લેટરલી ડાયમેન્શન એટલે કે એની થિકનેસ પણ નહીં ચેન્જ થાય, ડાયામીટર પણ નહીં ચેન્જ થાય, તો તેને કહેવાય લેટરલ સ્ટ્રેન. લેટરલ સ્ટ્રેન 0 હોવી જોઈએ તો તમારે મ્યુ 0 થાય. લેટરલ સ્ટ્રેન 0 ક્યારે હોય? કે જ્યારે મટીરિયલ્સ પરફેક્ટલી રિજિડ હોય.
મટીરિયલ રિજિડ ક્યારે કહેવાય કે તમે લોડ એપ્લાય કરો અને એની લેન્થમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ નહીં આવે તો તેને રિજિડ મટીરિયલ્સ કહેવાય. કન્સિડર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ. Two-dimensional stasis applies to the thin plate in its own plane represent the plane stress condition. 2D સ્ટ્રેસ એપ્લાય કરવાના છે. આ જે છે 2D સ્ટ્રેસ છે બરાબર. આ σ1 σ1 σ2 σ2 represent a plane stress condition. Okay, under the plane stress condition the strain in the direction perpendicular to the plane is 0. ના આ તો ખોટું જ છે કેમ કે આ જે પ્લેન છે એને પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં તમે એવું નહીં કહી શકો કે સ્ટ્રેન 0 હોય. નોર્મલ એન્ડ શિયર સ્ટ્રેસ મે અકર સાયમલ્ટેનિયસલી ઓન અ પ્લેન. નોર્મલ સ્ટ્રેસ અને શિયર સ્ટ્રેસ જે છે એ અકર સાયમલ્ટેનિયસલી ઓન અ પ્લેન. ઓકે, તો આ તો સાચું છે, આ પણ સાચું છે. તો આન્સર 1 and 3 હોવો જોઈએ. ઓકે, તો આન્સર 1 and 3 છે બરાબર. 2 ડાયમેન્શનલ સ્ટ્રેસ એપ્લાય કરેલા છે, આ જોઈ લો. તો આ જે કન્ડિશન છે તે પ્લેન સ્ટ્રેસ કન્ડિશન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો કે હા, સાચી વાત છે. હવે જો તમે આ રીતે સ્ટ્રેસ લગાવશો તો શું આની થિકનેસમાં ઘટાડો નહીં થશે? થશે ને થિકનેસમાં ઘટાડો. તો થિકનેસમાં ઘટાડો થાય તો તમારી જે સ્ટ્રેન છે તે 0 ના કહેવાય બરાબર ને. અને નોર્મલ એન્ડ શિયર સ્ટ્રેસ અકર સાયમલ્ટેનિયસલી ઓન અ પ્લેન. તો જ્યારે પણ તમે 2D સ્ટ્રેસ સિસ્ટમ એપ્લાય કરશો ત્યારે આ જે σ2 છે ને તો તે σ2 આ ડાયરેક્શનમાં શિયર સ્ટ્રેસ ટાઉ પેદા કરશે જ બરાબર. અને આ જે σ1 છે તે આ ડાયરેક્શનમાં શિયર સ્ટ્રેસ પેદા કરશે જ. તો એ બંને એક સાથે જ આવે છે. તો 1 and 3 ઇઝ અ રાઇટ આન્સર. એક સ્ટીલનું હબ છે, 100 mm ઇન્ટરનલ ડાયામીટર છે, યુનિફોર્મ થિકનેસ 10 mm છે અને તેને 300 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ સુધી ગરમ કરવાનું છે. ટુ સ્ટ્રિંગ ફિટ ઓન અ શાફ્ટ. શાફ્ટની ઉપર ફિટ કરવા માટે પહેલાં એને ગરમ કરી દે. આ લોકો ગરમ કરી દે એટલે તેનું વોલ્યુમ વધી જાય. વોલ્યુમ વધી જાય અને પછી ફિટ કરી દે અને પછી ઠંડુ કરી દે તો એકદમ પેલું સ્ટ્રિંગ ફિટ થઈ જાય બરાબર. ઓન કુલિંગ ક્રેક ડેવલપ પેરેલલ ટુ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ લેન્થ ઓફ ધ હબ. કન્સિડર ધ ફોલોઈંગ ફેક્ટર ઇન રિગાર્ડ. ઓકે, આ જે છે તમારું હબ છે, આ જે છે શાફ્ટ છે. આ શાફ્ટની અંદર આ હબને ગરમ કરીને ફિટ કરવાનું છે. હવે ગરમ કરીને ફિટ કર્યું પરંતુ શું થયું, એ જે હબ છે આ હબ છે તેમાં ક્રેક ડેવલપ થઈ પેરેલલ ટુ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ લેન્થ. અહીં ક્રેક ડેવલપ થઈ, આ જોઈ શકો છો તમે, અહીં ક્રેક ડેવલપ થઈ બરાબર. તો એનો મતલબ શું થયો કે ટેન્સાઇલ હૂપ સ્ટ્રેસ છે. જો હવે સરકમ્ફરન્શિયલ હૂપ સ્ટ્રેસ અને લોંગિટ્યુડિનલ સરકમ્ફરન્શિયલ હૂપ સ્ટ્રેસ અને લોંગિટ્યુડિનલ હૂપ સ્ટ્રેસ બરાબર. તો સરકમ્ફરન્શિયલ હૂપ સ્ટ્રેસ જે ખરો તે સરકમ્ફરન્સ પર લાગે આ રીતે, અને લોંગિટ્યુડિનલ હૂપ સ્ટ્રેસ જે ખરો તે આ રીતે સપાટી પર લાગે બરાબર. પરંતુ સપાટી પર તો કોઈ પણ લાગવાની શક્યતા છે જ નથી કેમ કે આ ડાયરેક્શનમાં અને આ ડાયરેક્શનમાં કોઈ પણ ઇન્ટરનલ પ્રેશર છે નથી. એટલે લોંગિટ્યુડિનલ હૂપ સ્ટ્રેસની તો કોઈ પણ શક્યતા નથી. પરંતુ આ જે છે એની શક્યતા છે કેમ કે આ સ્ટ્રિંગ ફિટ થશે ને, આ સ્ટ્રિંગ ફિટ તો આ જે અંદરનો શાફ્ટ છે તે બહારની તરફ પ્રેશર લગાડશે તો સરકમ્ફરન્શિયલ હૂપ સ્ટ્રેસ જનરેટ થશે. હવે એ જે હૂપ સ્ટ્રેસ જનરેટ થશે એ ટેન્સાઇલ હશે. ટેન્સાઇલ રેડિયલ સ્ટ્રેસ આવું તો ના જ આવે. કોમ્પ્રેસિવ હૂપ સ્ટ્રેસ મે બી કદાચ આ આવી શકે છે. કોમ્પ્રેસિવ રેડિયલ સ્ટ્રેસ આ તો નહીં આવે. તો હવે આ બેમાંથી જોવાનું છે, ટેન્સાઇલ હૂપ સ્ટ્રેસ અને કોમ્પ્રેસિવ હૂપ સ્ટ્રેસ. હવે આપણે વાત શાની કરેલી છે જોવાનું. ઓન કુલિંગ ક્રેક ડેવલપ પેરેલલ ટુ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ લેન્થ ઓફ ધ હબ. હબની વાત કરેલી છે, મીન્સ કે તમારે આ જે ઉપરથી બેસાડો છો ને તેની વાત કરેલી છે. હવે ઉપરથી બેસાડો એની અંદર તો કયો સ્ટ્રેસ આવશે તો કે કોમ્પ્રેસિવ આવશે ના. તો એ જે સ્ટ્રેસ છે કેમ કે શાફ્ટ છે એની પર કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ આવશે પરંતુ શાફ્ટ જે છે તે પેલા બહારના હબ ઉપર તો ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ જ લગાવશે. તો આપણે ટેન્સાઇલ હૂપ સ્ટ્રેસ એ સાચો આન્સર છે. કોમ્પ્રેસિવ હૂપ સ્ટ્રેસ એ ખોટો આન્સર છે. જો તમારા શાફ્ટની અંદર ક્રેક જનરેટ થઈ હોય
તમે જ્યારે પણ ઉપરથી હબ લગાડો ને શાફ્ટની અંદર ક્રેક જનરેટ થાય આ સપાટી પર, તો ત્યારે કોમ્પ્રેસિવ હૂપ સ્ટ્રેસ આવશે. 185માં ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે. તો પ્રોપર્ટી છે અને ટેસ્ટિંગ મશીન છે. ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ આના પર, ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ તમે શાના પર માપો છો? તો યુનિવર્સલ ટેસ્ટિંગ મશીન. ઇમ્પેક્ટ સ્ટ્રેસની વાત કરીએ તો આઇઝોડ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ આવે છે. બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસની વાત કરીએ તો રોટેટિંગ બેન્ડિંગ મશીન. ફટીગ સ્ટ્રેન્થની વાત કરીએ તો 3 પોઈન્ટ લોડિંગ મશીન. જોઈ લઈએ આપણે આન્સર. 3 4 2 1 3 4 2 1. ઓકે, તો આ બે આન્સર આપણા ખોટા છે. 3 4 2 1. તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. રોટેટિંગ બેન્ડિંગ મશીન જે છે તે ફટીગ સ્ટ્રેન્થ માટે હોય છે અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ માટે 3 પોઈન્ટ લોડિંગ મશીન હોય છે. બરાબર, આમાં ભૂલ ના થાય, થોડુંક ધ્યાન રાખજો. બરાબર, રોટેટિંગ બેન્ડિંગ મશીન આપણે ઉતાવળમાં ટીક કરી દઈએ, પરંતુ એવું નથી. ફટીગ સ્ટ્રેન્થ માટે રોટેટિંગ બેન્ડિંગ મશીન છે અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ માટે 3 પોઈન્ટ લોડિંગ મશીન છે. પોઈઝન્સ રેશિયો ઓફ ધ મટીરિયલ મેઝર ઓફ ઇટ્સ ડક્ટિલિટી. આ તો છે જ નથી. ફોર એવરી લિનિયર સ્ટ્રેન ઇન ડાયરેક્શન ઓફ ધ ફોર્સ, પોઈઝન્સ રેશિયો ઓફ ધ મટીરિયલ્સ ગીવ ધ લેટરલ સ્ટ્રેન ઇન ડાયરેક્શન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ ફોર્સિસ. આર સાચું છે, પહેલું ખોટું છે. એ ઇઝ ફોલ્સ, આર ઇઝ ટ્રુ. ફોર એવરી લિનિયર સ્ટ્રેન ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ ફોર્સ, બરાબર, આ ડાયરેક્શનમાં જે સ્ટ્રેન થશે, સ્ટ્રેન એટલે તો ખબર ને, ચેન્જ ઇન લેન્થ અપોન એલ. હવે આ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લગાડ્યો તો આની લેન્થમાં તો ચેન્જ થશે. તે કીધું છે કે લિનિયર સ્ટ્રેન ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ ફોર્સ, પોઈઝન્સ રેશિયો ઓફ ધ મટીરિયલ્સ ગીવ ધ લેટરલ સ્ટ્રેન. હવે આના ડાયામીટરમાં જે ચેન્જ થાય તેને કહેવાય ડેલ્ટા D/D, અને આ જે સ્ટ્રેન આવશે તે કઈ લેટરલ સ્ટ્રેન કહેવાશે. આ જે સ્ટ્રેન છે તે લોંગિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન અને આ જે સ્ટ્રેન છે લેટરલ સ્ટ્રેન કહેવાય છે. તો આ બંનેની વેલ્યુ કોણ આપશે? પોઈઝન્સ રેશિયો, કારણ કે પોઈઝન્સ રેશિયો લેટરલ સ્ટ્રેન બાય લિનિયર સ્ટ્રેનનો રેશિયો છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મટીરિયલ્સ છે હાઈલી ઇલાસ્ટિક? હાઈલી ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ્સની વાત કરીએ તો રબર નહીં આવે, પરંતુ સ્ટીલ આવે. ધ્યાન રાખજો. બરાબર, સ્ટીલ સૌથી વધારે હાઈલી ઇલાસ્ટિક છે. હવે કેમ, તો તેનો પણ આપણે જણાવી દઈએ તો રબર જે છે તે આટલા સુધી આવીને મે બી બ્રેક થઈ જશે, પરંતુ સ્ટીલ જે છે તે બહુ વધારે સ્ટ્રેસ લઈ શકે છે. બરાબર, મીન્સ કે બહુ વધારે સ્ટ્રેસ સુધી તે ઇલાસ્ટિક રહી શકે છે. ઇલાસ્ટિક મીન્સ કે જોઈ લઈએ આપણે. બરાબર, 500 મેગાપાસ્કલનો સ્ટ્રેસ આપશો ને તમે સ્ટીલને, તો પણ એ પોતાનો શેપ રીગેન કરી લેશે. જ્યારે તમે સ્ટ્રેસ આપવાનું બંધ કરી દેશો ત્યારે પોતાનો શેપ રીગેન કરી લેશે. અને ઇલાસ્ટિકનો મતલબ એ છે કે પોતાનો શેપ રીગેન કરવું. જ્યારે આ જે રબર છે તે 10 મેગાપાસ્કલમાં પણ તૂટી જશે. એટલે હાઈલી ઇલાસ્ટિક કોણ છે? કે સ્ટીલ. સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ છે AB અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ આપેલો છે. બરાબર, તો બીમ ઇઝ પોસિબલી અંડર ધ એક્શન ઓફ ધ ફોલોઈંગ લોડ. તો બીમ નીચેનામાંથી કયા લોડની અંદર હશે? બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ આપેલો છે ACM/DM. બરાબર, તો કપલ્સ ઓફ M at C and 2M at D. D આગળ જે કપલ છે તે 2M છે અને C આગળ જે કપલ છે તે M છે. તો આપણે જોઈ લઈએ આ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ AB, એટલે આ જે બીમ છે એ બીમ ઉપર C આગળ અને D આગળ, C આગળ જે કપલ લાગે છે એ કપલ ધારો કે M છે અને D આગળ જે કપલ છે તે 2M છે. C આગળની કપલ M છે અને D આગળની કપલ જે છે એ 2M છે. બરાબર, ધ બીમ ઇઝ પોસિબલ અંડર ધ એક્શન ઓફ ફોલોઈંગ લોડ ધ કપલ એટ M at C and 2M at D. તો આ જે કપલ છે તેનો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ કંઈક આ રીતનો આવશે. If the shear force acting at the every section of the beam is of the same magnitude and of the same direction, then it represent. shear force act થાય છે દરેક સેક્શન પર બીમના, then same magnitude and the same direction,
then it represent a cantilever subjected to the concentrated load at the free end. કેન્ટિલીવર બીમ હોય છે, જો કોન્સન્ટ્રેટેડ લોડ પી લાગે છે ફ્રી એન્ડની અંદર, તો શિયર ફોર્સ એક્ટિંગ એટ ધ એવરી સેક્શન ઓફ ધ બીમ ઇઝ ઓફ ધ સેમ મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ધ સેમ ડાયરેક્શન ધેન ઇટ રિપ્રેઝન્ટ. અને આપણે શિયર ફોર્સ ડાયાગ્રામ જનરલી ડ્રો કરવો હોય તો પહેલાં શું કરવાનું, આ જે લોડ પી લાગેલો છે તો અહીં રિએક્શન આવશે. કઈ રિએક્શન આવશે? પી. અને આના લીધે જે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આવશે તે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એ રિએક્શન આ રીતની આવશે, બરાબર, પી ઇન્ટુ એલ. જ્યારે પણ શિયર ફોર્સ ડાયાગ્રામ તમારે ડ્રો કરવાનો હોય તો પહેલાં કોઈ પણ પોઈન્ટ હોય તે પોઈન્ટ લઈ લેવાનો. પોઈન્ટ એ આગળ આપણે શિયર ફોર્સ ડાયાગ્રામ કરવાનો હોય તો એની આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જોવાનું. શિયર ફોર્સ ડાયાગ્રામ માટેની પહેલાં તો સાઇન લઈ લેવાની, બરાબર. તો આ જે સાઇન છે પોઝિટિવ છે, આ જે સાઇન છે નેગેટિવ છે, બરાબર. તો આપણે એની જમણી બાજુ જોઈશું અને નીચે તરફનો ફોર્સ છે તો સાઇન આવશે પોઝિટિવ અને કેટલો આવશે? પ્લસ પી. હવે એની ડાબી બાજુથી જોઈશું, એની જમણી બાજુ ગયા અને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોર્સ નથી લાગતો, બરાબર. ઓકે, એની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આપણે જોઈશું તો કોઈ પણ પ્રકારનો ફોર્સ નથી તો 0. એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી જોઈશું તો પી ફોર્સ લાગે છે તો કેપિટલ પી પોઝિટિવ. પોઝિટિવ જે છે તેને આપણે જનરલી નીચે તરફ દર્શાવીએ. ચાલો, ઓકે, આ જે પી છે 0 હતો ત્યાંથી અહીં પી થયો. હવે આખા સેક્શનમાં કશું પણ વચ્ચે લોડ લાગતો નથી. હવે જ્યારે પણ કોઈ પણ લોડ નહીં લાગતો હોય ત્યારે એ આખી લાઇન સ્ટ્રેટ આવશે. હવે બી પોઈન્ટ પર આપણે તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જોશો તો આ જે પી ફોર્સ છે એ જ લાગે છે તો એ પી આવશે. અને જ્યારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જોશો તમે તો ઉપરની તરફ ફોર્સ લાગે છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી તમે ઉપરની તરફ ફોર્સ લાગતો જોશો તો અહીં જોઈ શકો છો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ઉપરની તરફ ફોર્સ લાગતો હોય તો નેગેટિવ, તો માઇનસ પી થશે. તો ઉપર તો પ્લસ પી હતો જ અને નીચે માઇનસ પી આવ્યો તો બી પોઈન્ટ આગળ 0 શિયર સ્ટ્રેસ જનરેટ થશે, બરાબર. તો અહીં પોઝિટિવ પી આખામાં કોન્સ્ટન્ટ રહે, પછી નેગેટિવ પી આવશે તો અહીં 0 થઈ જશે. તો આ મુજબ તમે જોઈ શકો છો કે કેન્ટિલીવર સબ્જેક્ટેડ ટુ કોન્સન્ટ્રેટેડ લોડ એટ ધ ફ્રી એન્ડ, તો તેનો જે શિયર ફોર્સનો ડાયાગ્રામ આવશે તો બધા સેક્શન આગળ સેમ મેગ્નિટ્યુડ હશે. આ જોઈ શકો છો આખા સેક્શનમાં પી મેગ્નિટ્યુડનો શિયર ફોર્સ લાગે છે અને ડાયરેક્શન પણ સેમ જ હશે. જોઈ શકો છો કે નીચેની ડાયરેક્શનમાં એટલે કે પોઝિટિવ ડાયરેક્શનમાં જ શિયર ફોર્સ લાગે છે.